जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत सांग माने आजिर वीडियो रे आपण माने देखिबे आमर जानुआरी मासर लिटरेसी आउ न्यूमरेसी पई जो लेसन प्लान आछि एकक श्रेणी रो सेही विषय रे आमे आलोचना करिबा। एथर प्रथम श्रेणी रो आमर भाषा आउ गणितर न्यूमरेसी आउ लिटरेसी प्लान पठा होईछि मोनोग्रेड लेसन प्लान। एही आधार रे आपण माने निज निज विद्यालय रे निज पई लेसन प्लान प्रस्तुत करिवे जहा फल रे कि आपण को कौनसी प्रॉब्लम हेबो नाही। आउ 8th एमसीएम जो हबागु जाउछि सेही 8th एमसीएम रे एही लिटरेसी आउ न्यूमरेसी को नै आपण लेसन प्लान देबाकू जिबे। तो चलंतु आरंभ करिबा आजिर वीडियो। देखंतु डायरेक्टोरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एसीआरटी ओडिशा भुवनेश्वर रु लेटर टी होईछि लेटर नंबर 35 डेट अछि 2/1/2025। एही चिट्ठी आधार रे हमर कोन सब आलोचना हेबो 8th एमसीएम रे चलंतु डिस्कशन करिबा। श्रेणी प्रथम मास जानुआरी सप्ताह द्वितीय दिवस प्रथम भाषा शिक्षण पई 120 मिनिट रो नमूना पाठ योजना अछि। प्रथम पीरियड अच्छी 40 मिनिट मौखिक भाषार विकास और लिखन। शिक्षण फलाफल अच्छी गप को निज भाषा कहे गप संपर्कित प्रश्नर उत्तर देवे। शिक्षण कार्य 1 सक्रियात्मक कार्य अच्छी 10 मिनिट। शिक्षण सामग्री एथिपाई निया होइछि कविता पोस्टर बिलेई नानी और कुंभीर। शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षक कौन करिवे ना पिला मानकु यू आकार रे ठिया कराइबे, कविता पोस्टर को कांथरे टांगिबे, अनुभूति आउ चित्र आधारित प्रश्न पचारिबे। प्रश्न गुड़िक अच्छी एही चित्र रे तुमे कौन देखिल, तुमे केउ सब रंगर बिलेई देखिछ, तुमे केबे नदी पोखरी रे गाधेइछ कि, पानी रे केउ सब जीव रुहंती, तुमे न गाधोइले कि असुविधा हबो। ଏହା ପରେ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ସହିତ କବିତାଟି କୁ ଗାଇବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରେ ଅଛି ଆମର ୱିକେଟ ଉଡ଼ିଗଲା ଗଦ୍ୟ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି ଅନୁଭୂତି କି ଯୋଡ଼ି କ୍ରିକେଟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବେ, ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଘଟଣା ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଓ କହିବେ, ଗଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନର ମୌଖିକ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ହସ ଖେଳ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ ରଖାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ ନା ୱିକେଟ ଉଡ଼ିଗଲା ପାଠଟିର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖାଇକି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କଣ ଦେଖୁଛ, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କଣ କଥା ହୋଇଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କଣ ହେଉଛି, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କଣ ହେଉଛି, ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛ, ଏହିପରି ଭାବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଳ୍ପ ପଠନ ହବ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2 ରେ जोटा कि 10 मिनिट समय अच्छी। शिक्षक उपयुक्त भावभंगी अभिनय सह पाठटी को पढ़िबे जोटा कि अच्छी आदर्श पठन। तापरे पाठटीर प्रति शब्द रे आंगुठी देकी पढ़िबे और पिला माने शिक्षकଙ୍କ सहित शिक्षक अनुमान आधारित प्रश्न पचारिबे। जेपरिक बैट धरिथिबा पिलाटी कोन भाबुथिबो, नाली सार्ट पिंधिथिबा पिलाटी काहेकि खुशी हेउछि, एहिपरि। शिक्षण प्रक्रिया 3 रे प्रश्न भित्तिक आलोचना हबो। जेपरिक वासिम रो सांगर नाम कोन, वासिम ओ कन्वार कोन खाइले, खाइसारी दुई सांग कुआडे गले, क्रिकेट खेल रे किए बॉल फिंगिला, आकाश को कोन पत्र परी उड़ीगला, तुमे खेलिला बेले विकेट उड़ीगले कोन करिबो, एहिपरि भाबरे। तापरे शिक्षण प्रक्रिया 5 रे चित्रांकन दिया जिवो जोटा कि 10 मिनिट रो समय अछि। शिक्षक पिला मानकु बैट बॉल विकेट रो चित्र करी रंग देबाकू कहिबे। पिला माने चित्र करुथुबा समय रे शिक्षक तदारख करिवे। विशेष द्रष्टव्य अच्छी शिक्षक सबू पिलांकु कहिबारे आउ अंशग्रहण करिबारे सुजोग देबे आउ पिलांकु निज मातृभाषा रे कहिबार सुजोग देबे। एहिपरि भाबरे प्रथम पीरियड सरीगला। वर्तमान स्टार्ट हबो द्वितीय पीरियड जोटा कि होची डिकोडिंग प्लस लिखन आउ समय होची 40 मिनिट। एथिपई शिक्षण फलाफल अछि थ अक्षर चिन्हिबे, थ अक्षर जोड़ी शब्द गढ़िबे, पढ़िबे, लेखिबे। शिक्षण सामग्री अछि थ अक्षर थिबा चित्र कार्ड, थ अक्षर थिबा शब्दर चित्र कार्ड आउ कार्य पुस्तिका। शिक्षण कार्य 1 रे ध्वनि सचेतनता पई 5 मिनिट अछि। शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षक प्रथमे थ ध्वनि रो अक्षर थिबा शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षक प्रथमे थ ध्वनि रो आरंभ करी गोटिए थंट बा कार्य पुस्तिकार जो 79 पृष्ठा अछि सेही पृष्ठार चित्र देखाइबे, देखैकी आलोचना करिवे।
ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଧ୍ୱନିକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି କରି କହିବେ, ଯେପରିକି ଥ, ଟ। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କ ସହ 3-4 ଥର କରିବେ। ତାପରେ ଥକୁ ଅଲଗା କରି କହିବେ। ଆଉ ଥରୁ ଆରମ୍ଭ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଯେପରିକି ଥଳି, ଥକାକୁ ନେଇ ପିଲା ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଥଣ୍ଟ, ଥଳି, ଥକା ଏସବୁ ଶବ୍ଦ କଳାପଟାରେ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଥ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଯୋଉଠି ପାଇଁ ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ଥ ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ କିଛି ଶବ୍ଦ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କହିବେ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର କରିକି କଳାପଟାରେ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଥ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ କଳାପଟାରେ ଲେଖିଥିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଥ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବେ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି କୋଉଠି ଥ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଗୋଲ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ କହିବେ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ ଆସ ଖୋଜିବା ଥ, ଯୋଉଥିପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ନିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4ରେ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ 20 ମିନିଟ୍ର ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା 79ର ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ବୁଲି ତଦାରଖ କରିବେ। ଶେଷରେ ପିଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଦେଖି ପ୍ରତିପୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ପଠନ ଓ ଲିଖନ, ସମୟ 40 ମିନିଟ୍ର। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି, ପିଲାଟି ଗପକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝି କହିବ। ପିଲାଟି ଗପ ସମ୍ପର୍କିତ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଅଛି ସହଭାଗୀ ପଠନ, 25 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହେବ। ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବଡ଼ ବହି ନିଆ ହୋଇଛି ସୋନୁର ଲଡୁ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବହିର ମଲାଟରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଆଉ ଶୀର୍ଷକକୁ ଦେଖାଇ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ଯେପରିକି ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ଗପଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ ହୋଇଥିବ, ଗପଟିର ନାମ କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଯିବ। ପିଲାଟି କେଉଁଠି ବସିଛି, ଡବା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ପିଲାଟି ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ କାହିଁକି ଚଢ଼ିଛି, ପିଲାଟି ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ବସିଛି। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖାଇ ଆଲୋଚନା ପରେ କାହାଣୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଆଉ ସ୍ୱର ସହିତ ଶୁଣାଇବେ। ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ 1-2ଟି ଅନୁମାନ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବା। ଯେପରିକି ସୋନୁ ଏବେ ଷ୍ଟୁଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ସୋନୁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଲା। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ଯେପରିକି ସୋନୁର ହାତ ଡବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ କାହିଁକି, ସୋନୁକୁ କିଏ ଆଣି ଲଡୁ ଦେଲା, ତୁମେ ଯଦି ସୋନୁ ହୋଇଥାନ୍ତ ଲଡୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ। ଏହିପରି ଭାବରେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଲିଖନ ବା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଦିଆଯିବ। 15 ମିନିଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବହି ସୋନୁର ଲଡୁ ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା କିଛି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଡାକିବେ। ଯେପରିକି ଲଡୁ, ମା, ହାତ, ଡବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପାଠ ଯୋଜନା ଜାନୁଆରୀ 2025ର ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଯୋଜନା ଅଛି। ବିଷୟ ଗଣିତ, ସମୟ 90 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ୱିକେଟ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ବଳାପଳା ପୃଥିବୀ ଫାଟିଲା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଯୋଗଫଳ 18 ମଧ୍ୟରେ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ସମ୍ବଳିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ହସ ଖେଳ 2ୟ ଭାଗ, ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜ, କ୍ରେୟନ୍, କାର୍ଯ୍ୟଫଳ, ଜିକେ କିଟ୍ରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେଖା ମାଳି, ପୋଷାକ କ୍ଲିପ୍, ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ 10 ମିନିଟ୍ର ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଦେଇଛି। 1 1 ମିଶି 2, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଧାଡ଼ି ହୋଇ, 2 2 ମିଶି 4, ଆସ ଖାଇବା କ୍ଷୀରି, 3 2 ମିଶି 5, ମୋ ସହିତ ମିଶି ନାଚ, 4 4 ମିଶି 8, ସକାଳୁ ଶେଯରୁ ଉଠ, 5 2 ମିଶି 7, ଖାଇବା ଆଗରୁ ଧୁଅ ହାତ, 6 3 ମିଶି 9, ଖେଳ ପାଇଁ ସଜ ହୁଅ, 5 5 ମିଶି 10, ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବସ। ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ 30 ମିନିଟ୍ର। ଶିକ୍ଷକ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 4-5ଟି ଦଳ କରିବେ। 4-5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଦଳରେ କି ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକି ରହିବେ, ପ୍ଲସ୍ ବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ।
ଦଳ 1-3 କୁ ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର ଦେବା, ଦଳ 2-4 କୁ ହଳଦିଆ ଘନ ଦେବା, ଦଳ 5-6 କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାଳି ଆଉ ପୋଷାକ କ୍ଲିପ୍ ଦେବା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଫର୍ଦ ଦିଆଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟ 1 ପରିସ୍ଥିତି ଫର୍ଦ 1ରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 6ଟି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତୋଳାଗଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛରୁ 3ଟି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତୋଳାଗଲା। ତେବେ ମୋଟରେ କେତୋଟି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତୋଳାଗଲା? ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କ'ଣ କରିବେ? ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ? ନା ତୁମ ଦଳରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସମାଧାନ କଲ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ନିଜ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଚିତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ 20 ମିନିଟ୍ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି 3। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ଦଳକୁ ସୂଚନା ଦେବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ ଦେବେ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି 1 ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତି 1କୁ ଦେଖି ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଯେପରିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ 1ରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଗଛରୁ ତୋଳାଯାଇଥିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଡେସ୍ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ସେ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କେତେଟା ତୋଳା ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛରୁ ତୋଳାଯାଇଥିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ତାପରେ ମୋଟରେ କେତୋଟି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତୋଳାଯାଇଛି, ତଳ କୋଠରୀରେ ଯେଉଁ ୟେଲୋ କଲର ଦିଆହେଇଛି ସେଠି ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ? ନା ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଇଛ କି? ମୋଟ କେତୋଟି ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛ? ପିଲାମାନେ ମୋଟ କେତୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାଟିର ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପଚାରି ଚିତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 10 ମିନିଟ୍ର ସମୟ। ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀ ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଗଛରୁ ତୋଳାଯାଇଥିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ କୋଠରେ ଲେଖିବେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଗଛରୁ କେତେ ତୋଳିଲେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଟୋଟାଲ କରିକି ଲେଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ 2 ଦେବେ। ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି 2 ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ ଦିଆଯିବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି 1ର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦଟି ପରିସ୍ଥିତି 2ରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ପୁଣି ଏହି ତଳେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ ବାପା ଦେଇଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କୋଠରେ ଲେଖିବେ, ମାମୁଁ ଦେଇଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ମୋଟରେ କେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଲେ ଲେଖିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି 1 ପରିସ୍ଥିତି 2ର ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରାଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। କ'ଣ ନା ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିଲେ। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 20 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ହସ ଖେଳର 147-48 ପୃଷ୍ଠା, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ ନିଆହେଇଛି ପୃଷ୍ଠା 75। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିପୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ 2ଟି ଯାକ ଭାଷା ଆଉ ଗଣିତର ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।